اچھا، تو شروع میں جو احتمال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں حدیث کو مدون کرنے کے کام پر ایک پابندی تھی، اور حدیث کو مدون نہیں کرنے دیا تھا، یا اس کے زمن میں جو بتایا جاتا ہے، جو ہم تک بات پہنچی ہے، وہ اس کا تجزیہ کرنا تو بعد میں قاری کا کام ہے، لیکن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں مسلمان حدیث کو بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں اور حدیث کو قرآن کے ساتھ الگ منت نہ کر دیں، اس بنا پر حدیث کو لکھنے پر پابندی کی، اور یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 300 سال 350 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ حدیث کو باقاعدہ مدون کیا گیا، اس میں پھر امام بخاری ہیں۔ یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ یہی مستقل نے ہمارے غلط فہمی چلائی ہے۔ بلاوا آ جائے دو منٹ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ ادھر سہمت نہیں ہے، کتابیں ذرا ادھر جانا اور بچوں کو ذرا سا بات ابھی آ جی چل بیٹھا۔ لیکن یہی تو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو کہ عام طور پر تعصب اور مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو باقاعدہ لکھا گیا دوسری صدی ہجری میں 99 تک، جب صحابہ کرام دنیا سے جا رہے تھے تو تب لکھا گیا، یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ اور وراثت کے یا زکوٰۃ کے تو مسائل موجود تھے، جہاد کے بھی، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھی۔ امام ابو ہریرہ نے ایک احادیث کا مجموعہ لکھا جس کو ان کے شاگرد حماد بن منبع نے ویسے کا ویسا لکھا، اور اب وہ برلن سے مل بھی گیا ہے، استنبول کی ایک مدرسے کی، جس کو ابو ہریرہ نے سے منسوب ایک مخلوقہ احادیث کا مجموعہ دیا جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دور میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث اور قرآن میں فرق نہیں محسوس کر دیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو منع فرما دیا صحابہ کرام کو کہ آپ نہ لکھیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کا ایک واقعہ ہے، وہ تو مدینہ منورہ کا ہے، لیکن اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کہ ہم ڈوب جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لکھ لیا کریں۔ تو احادیث کا سلسلہ عہد نبوی میں لکھنے کی روایات ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت چاروں خلفائے راشدین، اور خاص طور پہ ہماری اماں حضرت عائشہ، پھر اور بھی اس طرح امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث کو لکھا تھا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ آتا ہے سر آپ کے لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ ایک اور صحابی کا آتا ہے کہ اس نے بھی شکایت کی کہ میں بھول جاتا، تو اس کو آپ نے بغل گیر ہوئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھولا نہیں۔ پھر ایک صحابی کا آتا ہے کہ اس نے، یا انہی صحابی کا دوبارہ آتا ہے یا بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لعاب دہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس صحابی کے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھولنا نہیں، کبھی یاد نہیں رہا، کبھی بھولا ہی نہیں، بات حدیث بھولی نہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ شروع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ ہر چیز نہ لکھ لیا کرو، لیکن بعد میں کہا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، جو بھی میں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ وہ آپ پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان آیات کو فلاں صورت میں لکھنا ہے، فلاں صورت کے بعد لکھنا ہے، یہ صورت سٹارٹ ہوگی، یہ ایسے ہوگا، وہ سارا کچھ بتا دیا جاتا تھا، فرق محسوس ہو جاتا تھا۔ وہی جب آتی تھی تو حالت بھی غیر ہو جایا کرتی تھی، مختلف انداز سے وہی ہوتی تھی۔ تو ویسے بھی اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، سورہ نجم کی یہ دوسری آیت ہے
वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। और तीसरी आयत है वमा यंतिकु, और अपने खुद के मुबारक से कहते नहीं है कुछ, अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश दिल से, इन हुआ इल्ला मा यूहा, मगर ये कि जो वही होती है वही आप फरमाते हैं। तो इसीलिए वही की दो किस्में की जाती हैं, एक वही मतलूब जिसकी तिलावत की जाती है कुरान पाक में, और एक वही जो हदीस है, जो हिकमत है। और मैं आपकी इजाज़त से इस बात को आगे लेके जाऊंगा कि ना सिर्फ साया सित्ता बल्कि असूल अरबा जो फ़िक़्ह जाफ़रिया की मुख्तलिफ़ किताबें हैं, वो हमारे जो उनके नाम भी आपके पास है। मैंने एक दिन पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि तमाम मुअल्लिफ़ीन अहादीस बशमूल साया सित्ता और बशमूल असूल अरबा आपको पता होना चाहिए, और उनके कब लिखी ये भी पता होना चाहिए, और किसने कौन सी किताब लिखी ये भी पता होना चाहिए। ये बड़ा लाजमी सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ऑफ जो हदीस है वो इसी से साबित होती है। बाकी कुरानी आयात को जब एक बंदा कुरान को नहीं मानता तो उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए क्या आपके पास दलील है कि ये वही हदीस है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है? और मैं आपको एक बात पूरी तरह बता दूँ, अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को तेज़ तेज़ पढ़ा करते थे, उधर से नाज़िल हो रहा होता था, उधर से आप पढ़ा करते थे, तो अल्लाह करीम ने नाज़िल किया, अल्लाह ने कहा फरिश्ते के ज़रिए, जिब्रील इस्लाम के ज़रिए कि ला तुहर्रिक लिसानका लितजअल, कि आप तेज़ तेज़ इसको याद करने के लिए बोले नहीं, इन्नहु जमाअहु व कुरआनहु व बयानहु, इसको बयान करना भी हमारे ज़िम्मे है और इसको याद कराना भी हमारे ज़िम्मे है और उसका मानी बताना भी हमारे ज़िम्मे है। इससे साफ जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक अदा, एक एक काम इसी तरह महफूज है जैसे कुरान पाक है। लेकिन कुरान पाक का इत्माम ज़्यादा आलीशान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान के बाद चाहे सही बुखारी हो या सूल अरबा हो या सही मुस्लिम हो चाहे जामे तिरमिज़ी हो, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्तनद किताबें हैं अहादीस की, इसमें सर कोई शक ही नहीं है। करता हूँ, एक असूल जहन में रखें, हदीस को पढ़ते हुए कभी याद रखिए कि जो कुरान की आयत है उसका जो हुक्म है, अगर वो कहीं अगर मनसूख होता है तो वो कुरान की आयत का हुक्म कुरान की आयत से ही मनसूख होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप इसको नासिख मंसूख कहा जाता है। नासिख व मनसूख, कुरान की नासिख आयत मनसूख आयत की जगह पर मौजूद होती है। अगर कोई बोलेगा ना कि ये आयत मनसूख हो गई है तो उसकी नासुख भी मौजूद होती है। Exactly. कुरान की आयत कभी भी हदीस से मनसूख नहीं होती। एक बात ये असूल है। दूसरा ये एक असूल है कि फ़ोन आ रहा कोई भी है, फ़ोन आ रहा है। कभी भी कुरान की किसी आयत से टकरा नहीं सकती। शहबाज ये मुमकिन नहीं। कट गए। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुद आप वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमा दिया। जैसे भी आप कुछ देर पहले फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह ताला ये कह रहे कि मेरा नबी उनकी तरफ से कुछ बोलता है जो वही बोलता है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सीधी सीधी बात है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करो, वो पकड़ लो, जिसको करने का कहें वो पकड़ लो, जम से पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु, जिससे रोक के रुक जाओ। फिर आपने मैं युतीर रसूल फ़क़त अताअल्लाह, और हदीस कुरान से मुतसातिम हो ही नहीं सकती। और अगर कहीं हो जाए तो वो फिर सोचना पड़ेगा कि ये हदीस है या नहीं है। हकीकत, और इसमें एहतमाल है भी, क्योंकि अगर ऐसी बात ना होती तो हजूर ना फरमाते कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये इस बात का मिसदाक है कि झूठ बांधा जाएगा, तभी आपने ये एहतियात कह दिया ताकि लोग इससे मतनब्बा रहें। कोई आपको हदीस सुनाए और वो हदीस कुरान से टकरा रही हो तो ये हमारे यहाँ अहमद ताहिरीन का ये फरमान है, और अहमद ताहिरीन जब नकल करते हैं तो वो नकल जाती है आप सल्लल्लाहु तक जाती है, उधर से नकल करती है, और वो बड़ा खूबसूरत इसी चीज़ को जो सर ने दूसरे अल्फाज में कहा, इसी को हम सनद कहते हैं। जी। ये रावियों का बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना, उससे किसने सुना, और हर दौर में 3 से ज़्यादा लोग होंगे तो हम हदीस उसको मुतवातर कहेंगे, वरना उसको मानेंगे नहीं। वो फरमान ये है कि अगर कोई बात तुम तक पहुँचे
और वो हमसे मंसूब की गई हो, आप वसल्लम से मंसूब हो, या सहाबा कराम में से किसी के साथ मंसूब हो, अहमद तारीन के किसी के साथ मंसूब हो, और वो कुरान की सरीही नास से टकरा रही हो, उसको दीवार पर मारो। वो हमारा फरमान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कसवटी है आपको बचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन से बचाने। और अगली बात, पढ़े लिखे बंदे में और अनपढ़ मौलवी में जो फ़र्क होता है वो ये है कि फ़िक़्ह क्या है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, फ़िक़्ह की ज़रूरत भी महसूस हुई, उसके लिए तो पूरा एक फ़िक़्ह में आप फ़िक़्ह का मज़मून पढ़ेंगे और सारा कुछ। एक बात याद रखें, फ़िक़्ह इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। ये एक मकतबा फ़िक्र है, और कई मकतबा फ़िक्र के लोग हो सकते हैं, उनका आपस में कोई थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी हो सकता है। इस्लाम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र है। अब मसलन अभी मैं कहता हूँ बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, एक देवबंदी मकतबा फ़िक्र है, एक सुन्नी मकतबा फ़िक्र है, एक शिया मकतबा फ़िक्र है। सुन्नी में भी एक हम्बली है, शाफ़ी है, मालिकी है, हनफी है। ये सब मकातब फ़िक्र है, और ये आपकी फ़िक्र को जिला बख्शने के लिए एक डाइवर्स स्कूल ऑफ थॉट की आप स्कूल ऑफ थॉट जिसको, तो स्कूल ऑफ थॉट में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। सबसे बुरी चीज़ है ही शिद्दत पसंद, आप अपने मौके पे रिजिड होके खड़े हो जाएं और अगले को बोले कि नहीं तू काफिर, तू काफिर। ये जो तू तुकार वाली बात है, इसने मुसलमानों को पाश पाश। बल्कि इसको ये जो हदीस में मुतसादम आरा होती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हज़रत आयशा से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इख्तिलाफ किया करते थे, लेकिन वे एक दूसरे की बात को मान लिया करते थे। बहुत से ऐसे मौक़े आए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो राय है वो सबसे मुक़द्दम समझी जाती थी। ये आपको पता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो वज़ीर आज़म हैं, जो चीफ जस्टिस भी हैं, वो कौन थे? हज़रत अबू बकर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जो हज़रत अली हैं, हज़रत उस्मान हैं, उनकी भी चीफ जस्टिस वही रहे। और फिर आखिर तक मतलब आप चीफ जस्टिस रहे, काज़ी क़ज़ा के ओहदे पर रहे, और इनका आपस में रोहमाओ बैनहुम, आपस में शीरो शिकर थे, और आपस में इनका इतनी मोहब्बत है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है, हज़रत उमर की बेटी है। हज़रत उमर के घर मुझे भी आगे पता है बाया वर्षा है या नहीं है, लेकिन क्या हम अपने गुनाहों को, हम अपनी जीती जाती जो हमारे नेकियां हैं उसको ज़ाया करते हैं जब हम किसी साहबी पर बात करते हैं। किसी साहबी पर बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कानून बना हुआ है कि किसी नबी पर भी बात नहीं हो सकती, किसी साहबी पर भी बात नहीं हो सकती। आप जैसे अपनी माँ पर बात नहीं करने देते ना, करने देते हैं अपने चचा के भी सामने आप चुप कर जाते हैं, लेकिन फिर मतलब किसी और की जरूरत होती है, आपके लेवल का कोई आदमी और आपके अम्मी के बारे में बात करे, या आपके चचा के बारे में बात करें, या आपके बाप के बारे में बात करें, तो आप उसका मुंह नहीं तोड़ देते, सुनेंगे। ऐसे मौके पे ये होता है कि किसी के जो मसले की अकायद हैं उसको छेड़े नहीं और अपने को छोड़े नहीं, अपने अकीदे को नहीं छोड़े। ये बात मैं यहाँ से इख्तिलाफ करूँगा। मैं तो अपने अकीदे के हवाले से भी ये बात करूँगा, जो बेटा नस्ल की अकीदे हैं ना, वो इतने रिजिड। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल मजहब की आधार पर बात कर रहा हूँ। दीन तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, उस पर तो हम दिलो जान से कहते हैं। बाकी रही बात मसलब की, तो ये कोई मरने मराने वाली और कोई इस तरह की बात नहीं है कि कहीं मेरे मसलब से बात मिसाल के तौर पर मेरा मसलब ईसाई भी पढ़ते हैं, आप ईसाइयों को कहेंगे अगर बुरा, मेरे वाले साहब ये कहा करते हैं इसको सादा लफ्जों में कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो, कि आपके सच्चे कुरान को, आपके सच्चे खुदा को, आपके सच्चे मजहब को बुरा ना कहो। ये अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि तुम उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वादा भी वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा। बाकी रही बात, जैसे अभी सर बात कर रहे थे ना, ओरिएंटलिस्ट जो है मुस्तशरिकीन, हम यहाँ तो कह देते हैं मनसब्बा नबी फ़क़्तुलूहु और जोश दिलाते हैं, और ये बड़ा डेंजरस है। अब उसको डिफाइन कौन करेगा कि ये उसमें सब में आता है या नहीं आता। लोग इतने जज्बाती आपने कर दिए हैं। अब मैं खुदा न खास्ता किसी के साथ मेरी ज़ाती दुश्मनी और मैं उससे लेने के लिए बस इधर किसी बच्चे को मैं कहता हूँ बड़ा जज्बाती यार ये गुस्ताख है, इस बच्चे ने को देखना है, उससे पूछना है, वो बोलता भी रहेगा कि नहीं नहीं यार मैं ऐसा नहीं, ये चढ़ दौड़ेगा और उसकी तबीयत ऐसी कर दी कि उसको कत्ल करोगे तो तुम्हें। ये जो शिद्दत पसंदी है ये हमें हमारे माशरे में इंतशार का बायस है। मेरे नबी की ज़ात बुलंद है, वराउल वरा है,
کہ وہاں تک ویسے کسی کی کوئی غلیظ کوئی گفتگو پہنچ ہی نہیں سکتی حقیقت میں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اللہ نے محمد بنایا محمود بنایا. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا بہترین جواب ہے کہ آپ اس کو مدلل اور لکھ کر جواب دیں. اور اس میں کچھ ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے کام بھی کیے لیکن تھوڑے ہیں، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. شبلی نعمانی بہت بڑے دور کے محقق اور لیکن تھوڑے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بدل کوئی مستشرقی اورینٹلسٹ جس کو بولتے ہیں مشرقی علوم کو دسترس وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. اب ان کو آپ مار نہیں سکتے نہ ادھر جا کے گن لے کر ان کو. اور میں بات بتاؤں کبھی بھی اگر کوئی بندہ دلیل سے اعتراض کر رہا ہے تو اس کے سامنے بندوق لے کے جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ نے اس کو اس کی دلیل سے ہی اس کی کاٹ کرنی اور دنیا سامنے دیکھ لے کہ سچا کون ہے. اس کو آپ نے اس سے مارنا، دلیل سے مارنا، دلیل کی تلوار سے آپ نے اس کو مارنا. اور اپنا تشخص جو زمانے میں ہے وہ مسلمان امن پسند ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اجاگر کرنا اپنی تحقیق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کرنا ہے کہ وہ. اب اگر میں کسی غیر مذہب کو مرنے مرانے پہ تلا ہوا ہوں گا تو میرا نہیں خیال کہ میرے مذہب کی طرف وہ کبھی نہیں. لیکن اگر میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے کسی کو مائل نہیں کر سکتا اپنے مذہب کو، تو مجھے اپنے مذہب کو پرچار کرنے کی کوئی بنتی ہی نہیں ہے. مطلب میرا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کا پرچار، میرا اخلاق ہی ایسا. تو سب سے بڑی بات ہے. اور یہ مسلک جو ہے کوئی بھی مسلک وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو، یہ سب اسکول آف تھاٹس ہے. اگر کوئی آپ کو نفرت سکھاتا ہے دیوبندی اور بریلوی کے بیچ میں، اگر کوئی آپ کو نفرت سکھاتا ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں، اور یاد رکھنا وہ مولوی سب سے خطرناک ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے مسلک 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 مسلک، یہ والا حق مسلک حق حق حق، یہ والی جو بات ہے یہ شدید شدت پسندی کو جمع کرتی ہے. پڑھے لکھے بننے کے لیے پڑھا لکھا بندہ ہر گھاٹ سے پانی پیتا ہے اور حقیقت تک پہنچتا ہے. اور یہ سب ہم سب مسلمان بھائی ہیں. تھوڑا بہت کسی نے کسی اختلاف کیا اور بریلوی جو صاحبان ہیں وہ بڑی محبت میں لوگ ان کو دیوبندی کہتے ہیں گلو کرتے ہیں شیخ کرتے ہیں. شرک اتنا جلدی نہیں ہو جاتا. بات بات اتنے زیادہ سینسٹیو اتنا سینسٹیو ہو گئے اتنا سینسٹیو ہو گئے بات بات پہ شرک اتنے بھاگتے ہوئے نہیں ہوتا. بس الرجی ہوگی ہائپر سینسٹیو. جب ہائپر سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے تو معاملہ گڑبڑ. زبردست آپ نے لفظ بڑا زبردست استعمال کیا ہے، ہائپر سینسٹیوٹی. ہاں ہائپر سینسٹیو تھوڑی سی بات ہوئی بعض اوقات ہم ہو جاتے ہیں. تو جنہوں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا تو وہ زیادہ اس معاملے میں ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ بات تو شیر و شکر ہو کر ہوں. اور ایک بات اگر میں ساتھ اجازت اگر ایڈیشن کروں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اتنے پرانے بزرگوں سے سنا. یہی تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. ہمارے آباء و اجداد یہی طریقہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ خود قرآن پاک کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، آپ علماء کرام کو سنیں، آپ مختلف تھاٹس کو پڑھیں. جب آپ مختلف تھاٹس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا بات تو یہی ہے، اختلاف تو ہے ہی نہیں. بس یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کا جو پرووکیٹو مولوی ہے نا اشتعال دلانے والا جو آپ کو پتہ چلے کسی بھی مسئلہ جو اشتعال دلائے گا وہ ٹھیک نہیں. کیونکہ جس کے پاس اصل مواد ہے نا وہ اشتعال دلاتا ہے. اس کے اندر محبت آ جاتی ہے. محبت محبت والوں کو اشتعال والوں کو خدا ہے. کیونکہ یہ جو اشتعال والے ہیں یہ آپ کو جنت نہیں دل پاتے. یقین کریں تو یہ جو آپ کو مرنے مرانے کا کہہ دیتے ہیں یہ تین اعتبار کالجز میں یونیورسٹیز میں اور آپ کو یہ ہے نا مجاہد بنا کے تیار کر کے یہ سیاسی ساتھ بچا لوگوں سے بچا. کوئی پرووکیٹو مولوی کسی بھی مسئلہ اپنے مسلک کا سنیں ٹھنڈا مولوی سنیں جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے. پرووکیشن کی ضرورت ہے. رہی بات جہاد کی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسلامی جمہوریہ افغانستان ایک لڑکا ایک نوجوان کو اپنے ماں باپ کا سہارا ہے اس کو اٹھا کے اس کے سینے کو بم باندھ کے وہاں بھیج دیں اور وہ لوگوں کو مارتا پھر لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے خلاف لڑنا. یہ کوئی جہاد نہیں، یہ دہشت گرد جہاد اسٹیٹ کی ذمہ داری. جب اسٹیٹ اعلان کرے گی تو ہم ادھر جان سکتے ہیں، وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے، وہی ہمارا موقف ہوگا. ہمارا اب جہاد یہ میرا جہاد ہے، میں آپ کو حق پہنچاؤں گا. سب کا جہاد ہے. ادھر صبح صبح پھر رہے ہوتے ہیں کہ سارا کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی. ان کو یہ نہ کریں تو ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. نہ ان کا کوئی فزیکل کا کام ہے یہ جو بوڈی شوڈی کروا رہے ہیں.
یہ خلوص ہے. اور کہتے ہیں کہ آخری بات میں کرتا ہوں، استاد اگر قابل بھی ہو اور آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو تو وہ ولی ہو. یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے ماشاء اللہ بہت بڑے بزرگ اس بات کو ہم آپ کو اور دعوت دیتے ہیں آپ تشریف لائیں. فلسفے میں ان کا بڑا نام ہے. میں بڑا ان کا فین ہوں. ان کی بھی بڑی آپ آئیں گے نا اس اتوار کو؟ سوال کو دو ویسے چکر لگاؤں گا. سال کے بعد ہوتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے یوم علی وہ بیٹے تعلیم حاصل کریں اور عزت اور ادب یہ سمجھے، تحقیق کریں، کسی کی بہکاوے میں مت. انشاءاللہ اللہ جو ہے نا کامیابی بہت جی. شکریہ. جزاک اللہ بہت صاحب، شکریہ سر. آپ نے شکریہ ادا کریں. اس سے زعفران بنا دیا محفل کو.